Good afternoon. Welcome to Zodiac Academy. So, we have DME exam in the question paper discussion. So, professional answer key in the program. Okay. So, message to exam tough message. Okay. So, questions questions sessions class YouTube live class discuss questions repeated questions discuss systematic notes classical regular item attend tough simple questions first curiosity cut off exam in the question paper cut off exam attend so cut off shortest cut off so cut off tension exam cut off cut off predict because professional answer key cut off cut off okay. So, answer keys discussion excitement. So, we discussion. Okay, so first question is the group in which individuals interact over a long period of time on a direct and personal basis. So, it is known as formal, large group, primary group or reference group. So, type questions so that is the primary group, that is the answer. So, the spread of one's cultural practices. So, sociology acculturation, enculturation discuss the questions cultural transmission diffusion. Okay. So, spread of one's cultural practices, beliefs or items among the members of the same culture or different culture. So, around the world is known as cultural transmission, cultural diffusion, cultural invention, cultural uniformity. Okay. So, if you have a doubt, answer option. Maybe sometimes we will think that cultural transmission. So, that is the cultural diffusion answer. Okay. So, which among the following muscles is a strong abductor and medial rotator of the thigh? Okay. So, anatomy based at importance anatomy classical anatomy separate classical systems diseases so anatomy least bothered question okay. So, gluteus medius pectus then gracilis then obturator externus and muscles is a strong abductor and medial rotator. So, that is the gluteus and medius. So, which among the following organ has both skeletal and smooth muscles? Both skeletal muscles and smooth muscles in its muscularis externa. That is esophagus. So, that is a time consuming question. This question first round questions so time consuming so simply simple question. Options time so arrange the stages of family cycle in a chronological sequence arrange. So formation, extension, contraction, complete extension, complete contraction, dissolution formation extension stages so formation, extension, complete extension, contraction and complete contraction, dissolution. The option C is the correct answer. Okay. So, the mixing of cultural base. This question we discuss. So, mixing of two cultures due to cultural contact. When people in different cultures come in contact is known as. Okay. That is acculturation. This is last sociology discuss questions.
സോ ദ സെറിബ്രൽ ആർട്ടീരിയൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫിലിസ്, ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിന് ചോദിക്കാനേ പറ്റില്ല ന്യൂറോളജി. ഓക്കെ, സോ ദ സെറിബ്രൽ ആർട്ടീരിയൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫിലിസ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റഡ് ആർട്ടറീസ് അല്ലേ. സോ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ബേസിലാർ ഉണ്ട്, ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ് ഉണ്ട്, ആന്റീരിയർ സെറിബ്രൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് കൊറോയിഡൽ ആർട്ടറി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊറോയിഡൽ ആർട്ടറി ആണ്. സോ which of the following carpal bone of the hand is found in the proximal row അല്ലേ. സോ പി സി ഫോം, പിന്നെ ഏതുണ്ട് ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, ഹാമേറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് വരുന്നത്? പ്രോക്സിമൽ റോയിൽ വരുന്ന ഏതാണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹാമേറ്റ് അല്ലെ. സോ പി സി ഫോം. ഓക്കെ, സോ ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ബിഹേവിയർ ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എന്താണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെ. സോ ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് എന്താണ് ബിഹേവിയർ ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിയും എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റേജ് വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണിത് അല്ലടാ. സോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ബിഹേവിയർ ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എന്താണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണോ, ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണോ, ലേറ്റന്റ് ആണോ, ഓപ്പറന്റ് ആണോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് അല്ലേ. സോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആണ് എൻകോഡിംഗ് ഓഫ് ദി അബ്സ്ട്രാക്ട് നോളജ് അല്ലേ. ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സെമാൻറ്റിക് ഉണ്ട്, എപ്പിസോഡിക് ഉണ്ട്, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ബൾബ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെടാ, ഏതാണ് സെമാൻറ്റിക് ആണ്. ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദി എന്താണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെ. സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദി പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. സോ ദ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾസ്, കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കിൻ വെസൽസ് അല്ലെ, കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സ്ഫിങ്ക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ വെസൽ. ഏതാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്യൂപ്പിൾസ് ആണ്. ഷാർപ്ലി ഡീലിനേറ്റഡ് ഈസ്നോഫിലിക് ഇൻക്ലൂഷൻ. സോ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഒന്നുമില്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഇൻ റാബിസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലടാ. ഏതാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് sharply delineated eosinophilic inclusions in the neuronal pericardia and proximal dendrites in the rabies. ഒന്നും ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ആണ് മെയിൻലി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത്? ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറി ബോഡീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി. മൈക്രോബയോളജി കുറച്ച് സെഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ മീഡിയംസും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസും പണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. when we gather together particular observations in the form of എന്താണ് premises and draws in general condition അല്ലേ. so when we gather together particular observations in the form of എന്താണ് premises or and draws a general condition is known as deductive reasoning, inductive reasoning, divergent reasoning and critical thinking. ഏതാണ് inductive reasoning ആണ് ആൻസർ. So when an older memory interfere with a new memory, okay, older memory is interfere with a new memory, it is known as ഏതാണ് displacement, retroactive inference, proactive inference and fading. ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? that is proactive inference ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. so which of the following is a human RNA? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് പോയത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൈക്രോബയോളജി ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അല്ലേ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്. എന്താണ് ഹാപ്പി ആണ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ RNA ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഏതാ റാബ്ഡ് ആണ് വരുന്നത്. then which of the following is a high level disinfectant അല്ലേ. അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ആ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഏതാണ് ഗ്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ട്, ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട്, ഐഡോഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂട്രാൾഡിഹൈഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. which among the following is a formal method of social control അല്ലേ. formal method of social control ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. coercion, then norms or most used ഉണ്ട്, morality or customs ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ? coercion ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, which of the following is a similarity between the thematic appreciation test and word association test അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. both tests are എന്താണ് examples of learning approach for studying the personality. then both tests are examples for projective personality test. both tests are evolved from Minnesota multiphasic personality inventory. then both tests are evolved from the social theory അല്ലടാ. അപ്പം ആൻസർ ഏതാണ്? so B, both tests are examples for എന്താണ് projective personality test അല്ലേ. so which is the recommended transport medium അല്ലേ. മീഡിയംസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അന്ന് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ മാക്രോണിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. സോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഏതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ആണ് അല്ലേടാ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ഏതാ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ദി കാരിബ്ലർ മീഡിയം ആണ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെങ്കട്രാമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
Undulant fever is commonly transmitted by all of the following route. അല്ലെ undulant fever. So എന്താണ് undulant fever എന്ന് പറയുന്നത്? And it is എന്താണ് transmitted by all of the following route. അല്ലെ except ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Except ഏതെന്നാണ്. So it is brucellosis and otherwise it is called, that is the person to person ആണ് വരാത്തത്. അല്ലെ അതാണ് ഏറ്റവും ചാൻസ് കുറവുള്ളത്. Then a life threatening complication of എന്താണ് immobility. So simple question. ഏതാണ് life threatening complication of the immobility is pulmonary embolism, then pulmonary edema, gastrointestinal bleeding and UTI. ഏതാണ് pulmonary embolism. Then which cranial nerve is evaluated by asking the patient to എന്താണ് smile, frown and raise. അല്ലേ എന്താണ് lower the eyebrows. അല്ലേ lower eyebrows കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് ട്രൈജമിനൽ ഉണ്ട്, ഒക്കുലോമോട്ടർ ഉണ്ട്, ഫേഷ്യൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഏതുണ്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ ഉണ്ട് അല്ലടാ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫേഷ്യൽ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ദെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഫാക്ടർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് how many drops per minute are to be administered, 50 ml per hour IV infusion അല്ലേ. ഇതെന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എത്താണ് 20. ഡ്രോപ്പ് ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലടാ. ഇൻ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ദാറ്റ് ഇസ് ദി 5 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ. Then what nursing action prevent transmission of pulmonary tuberculosis അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സന്തോഷം തരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അല്ലടാ. wear a mask, then എന്താണ് exiting the room, then wash the hands after leaving the room, have the client wear a mask from the admission, stop the supply card at each shift അല്ലേ. ഏതാണ് വരുന്നത്? So see, have the client wear a mask from the admission അല്ലേ. Then which of the following indicate proper use of a triangle arm sling അല്ലേ. സോ എന്താണ് which of the following indicate a proper use of the triangular arm sling ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ മസ്കുലോസ്കെലറ്റലിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രച്ചസും ക്രച്ച് വാക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ചേഴ്സും ആം സ്ലിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ്. സോ ഓക്കെ. സോ ദ ആം സ്ലിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദി പ്രോക്സിമൽ ഓഫ് ദ ഹാൻഡ്. Then elbow is kept flexed at 90 degree or more. The sling is removed every 2 hours and the knot is placed. അല്ലെ last option ആണ് knot is placed either on the side of the vertebra of the neck. Okay. So answer ഏതാണ് അപ്പം? So it is the B option. ഏതാണ്? The elbow is എന്താണ് kept flexed at 90 degree or more. Okay. So the next question is what finding on physical examination of a patient അല്ലേ is a possible indicator of malnutrition അല്ലേ. malnutrition ഭയങ്കര അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രിവൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. സോ എപ്പോഴും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളിപ്പം നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഏതാ വരുന്നത്? പോസിബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദി മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പൂൺ ഷേപ്ഡ് നെയിൽസ് ഉണ്ട്, നെയിൽസ് കർവ് അറൌണ്ട് ദ ഫിംഗർ ടിപ്സ്, പിങ്കിഷ് റെഡ് ഓറൽ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് തിക്ക് ഡ്രൈ എന്താണ് തിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഹെയർ. ഏതാണ്? സ്പൂൺ, തിക്ക് ഡ്രൈ സ്കിൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഹെയർ. ഓക്കെ. Then what is the compression ventilation ratio in an adult എന്നാണ് ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് പറയാം. എത്രയാണ്? 30:2 ആണെന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് സ്കോർ ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഓപ്പണിംഗ് ടു ഐ ടു കോൾ ആൻഡ് ലോക്കലൈസസ് പെയിൻ ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് GC സ്കോർ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെടാ. ഏതാണ്? E3 M4 V4 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓപ്ഷൻ എ. Then interpret the ABG values അല്ലെ. ABG ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ABGയുടെ ക്ലാസ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ABG റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ വി കൺസിഡർ ഒന്ന് PH നോർമൽ ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പൻസേറ്റർ ആണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ബിക്കോസ് 7.35 to 7.45 ആണ് നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ 7.35 ആണ് അല്ലേ. 7.36 ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് 7.35. അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും PCOട്ട് എത്രയാണ്? 49% ആണ്. ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 30 മില്ലി ഇക്വലന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് അല്ലേ. സോ ദ റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസിസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റഡും വരാം, അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ അപ്പം കോമ്പൻസേറ്റഡും വരാം. ഓക്കെ. സോ ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ഓഫ് എന്താണ് ബോഡീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത്. ഓക്കെ. സോ ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ എന്താണ് ബോഡീസ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡൗട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ഏതാണ് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ദ ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ഓഫ് എന്താണ് ബോഡീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത്.
ഓക്കെ, ഏതാണ് ലിവർ ആൽഗർ മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ട്, റൈഗർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൽഗർ മോട്ടീവ്സ് ആണ്. കളർ ആണെങ്കിൽ ലൈവർ മോട്ടീവ്സ് വരും. ദെൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജന്റ് ടു ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് എന്താണ് സർവൈവ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് അല്ലേ. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഏതാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ, പാത്തോജനിസിറ്റി, വിറുലൻസ്, ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി. ഏതാണ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. പാത്തോജനിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലടാ. സോ ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് ദി കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് അല്ലെ ഓവർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ. സോ കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബിസിനോസിസ് അല്ലേ. ദെൻ ക്യാബിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദി ILR അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത്, കാരണം എന്താണ് GPH എക്സാമിനൊക്കെ അത്രയും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിച്ചു. സോ പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോഴും മിക്കവാറും വാക്സിൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞുള്ള വാക്സിൻസും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അല്ലെ, കോൾഡ് ചെയിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ്. സോ ലൈക്ക് എന്താണ് 2 to 8 ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം. ദെൻ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ സെയിം ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്താണ് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ന്യൂർ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ ഈസ് റെക്കമെൻഡഡ് എന്താണ് വിത്തിൻ എന്താണ് 96 അവേഴ്സ് ഫൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണോ, 72 അവേഴ്സ് ആണോ, 48 അവേഴ്സ് ആണോ, അതോ 24. ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് 72 അവേഴ്സ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദ റെക്കമെൻഡഡ് കാലോറിക് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് 2-year-old ചൈൽഡ്. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ കാലോറിക് റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടെന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ റെക്കമെൻഡഡ് കാലോറിക് റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് 2-year-old ചൈൽഡ് അല്ലേ. എത്രയാണ്? 1000 ഉണ്ട്, 1000 ഉണ്ട്, then 1200 ഉണ്ട്, 1100 ഉണ്ട്, 1300 ഉണ്ട്. So the answer is 1200 kilocalorie per day ആണ്. The rate of energy supply of protein. The rate of energy supply of എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ. സോ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ സോഡിയം എന്തൊക്കെ നോർമൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. സോ എത്രയാണ്? 4 ആണോ, 7 കിലോ കാലറി ആണോ, 9 കിലോ കാലറി ആണോ, 12 കിലോ കാലറി ആണോ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഈസ് A, 4 കിലോ കാലറി. ഓക്കെ, ദെൻ which among the following is the mode of എന്താണ് intervention for secondary prevention? ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമ്മളന്ന് ടൈപ്പ് സി പ്രിവെൻഷൻ പ്രൈമറി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾസ് പറയും, എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മേ ബി ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടി വേണ്ട. എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ് മോഡ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഫോർ ദി എന്താണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ, സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ഡിസബിലിറ്റി ലിമിറ്റേഷൻ, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഇയർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇയർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. എ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ഡ്രോ എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്ടാംഗിൾ. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഏതാണ് 2-year, 3-year, 4-year, 5-year ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി 4-year ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് അയൺ. സിംപ്ലി എന്ത് നോക്കണം, എന്താണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ വിച്ച് among the following is a viral foodborne infection? സോ ടൈഫോയിഡ് ആണോ, സാൽമണോസിസ് ആണോ, ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ് ആണോ, അതോ അമീബിയാസിസ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? വൈറൽ ബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ്. ദെൻ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് റാബ്ഡോമയോലൈസിസ് ആർ അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ്. ഏതാണ്? acute coronary syndrome, acute kidney injury, fulminant hepatic failure or fat embolism എന്താണ് syndrome. സോ acute kidney injury ആണ്. കാരണം പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് മസിൽസ് ആണ് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോകുന്നത്. ദെൻ ആൽബ്യൂട്രോൾ സെയിം നമ്മൾ COPD-യുടെ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പത്തോഫിസിയോളജിയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. സോ ഏതാണ്? ആൽബ്യൂട്രോൾ, ടെർബ്യൂട്ടാലിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റർ, മ്യൂക്കോലൈറ്റിക്, കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്, വാസോഡൈലേറ്റർ. സിംപ്ലി ഒന്നുമില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റർ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, then swagged needles are future needles used to എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? oblong eyes with split eyes ആണോ, without eyes ആണോ, sporing eyes ആണോ? That is the without eyes ആണ്. Then NIHSO score also we have discussed in the first classes അല്ലേ. സോ ന്യൂറോളജി പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴും എന്താണ് നിഹയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ NIHS ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കാണും, അത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല പോയി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വെച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എഴുതാനായിട്ട്. സോ ഔട്ട്കം ഓഫ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് സ്ട്രോക്ക് ആണോ, ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് സെപ്സിസ് ആണോ, ഔട്ട്കം ഓഫ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം ആണോ, സോ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി ഏതാണ്? സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രോക്ക് ആണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതില്. മീൻസ് ക്ലീറൽ ബക്ലിംഗ് ഈസ് ഡൺ ആസ് എ മെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്. ഏതാണ്? സിമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെട്രൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ് എത്രയാണ്? 20 to 26 ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ. Chemotherapy during the എന്താണ് chemotherapy drug that is well known to produce cardiac toxicity. Okay,
സോ ഇത് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി എടുത്ത സമയത്ത് കാർഡിയാക് റെഡ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, കാർഡിയാക് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്, നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡോക്സോറുബിസിൻ അല്ലേ. ദെൻ ബെയർ ഹഗ്ഗർ ഈസ് യൂസ് ടു എന്താണ് മെയിൻലി ഓക്സിജനേറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, ഫ്യൂമിഗേറ്റ് OT ആണോ, പ്രൊവൈഡ് വാംത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊക്കെ ചാൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കതൊരു പാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊവൈഡ് വാംത്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്രഗ് യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി പാറ്റൻസി ഓഫ് പേറ്റന്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടിയോറിയോസിസ് ഏതാണ്, പ്രൊപ്പനോൾ, അട്രോപ്പിൻ, മോർഫിൻ ഉണ്ട്, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേടാ. സോ അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഏതാണ്, ഒന്നുമില്ല, പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഇൻഫ്യൂഷൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കോബിൾസ്റ്റോൺ അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കേടാ, പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് ആണോ, സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണോ, ക്രോൺസ് ആണോ, അൾസറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഏതാണ്, സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്രോൺസ് അല്ലേ. What is the inability or difficulty in describing one's emotions or unable to being aware of one's emotions or mood? ഏതാണ്, അലക്സിതൈമിയ ആണോ, ആൻഹിഡോണിയ, ആംബിവാലൻസ് ആൻഡ് ഓട്ടിസം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ, ഇനബിലിറ്റി ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വൺസ് ഇമോഷൻസ് ഓർ അണേബിൾ ടു ബീങ് അവെയർ ഓഫ് വൺസ് ഇമോഷൻസ് ഓർ മൂഡ്. ഏതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി അലക്സിതൈമിയ അല്ലേ. ഓൾ ഡ്രഗ്സ് ആർ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ എക്സെപ്റ്റ് ഏതാണ്, ലിത്തിയം, ലിബ്രിയം, ദെൻ സോഡിയം വാൽപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണ്, കാർബാസെപ്പിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ചിലവർ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സെപ്റ്റ് കണ്ടോന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം. ചിലവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ ലിഥിയത്തിലായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ. സോ എക്സെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിബ്രിയം അല്ലേ. ദെൻ ദ പർപ്പസ്ലെസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ജർക്കിംഗ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കൺട്രാക്ഷൻ ഓർ എന്താണ് ട്വിച്ചിങ് ഓഫ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ്. അത്രയും വലിയ നമുക്കിത് ആദ്യം കാണാം, ആ രണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പർപ്പസ്ലെസ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ഇൻവോളണ്ടറി റെപ്പറ്റേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ സാധനം എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടിക്സ്. ദെൻ ഇമാജിനറി പെർസെപ്ഷൻ. നമ്മൾ അത്രയും ഒരു 2-3 സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഇത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇമാജിനറി പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിയൽ സ്റ്റിമുലൈ. ഒന്നും വേണ്ട, ഏതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹാലൂസിനേഷൻ അല്ലടാ. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ്, ഡോപ്പമൈൻ. ഏതാണ്, സിമ്പിൾ, നമ്മൾ പാർക്കിൻസോൺസും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്, സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഡയഗ്രാം ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ. Then exaggerated conception of one's own importance, social power or identity is called അല്ലേ. എന്താണ്, exaggerated conception of one's own importance, social power or identity is called deletion of grandeur ആണോ, prosecution ആണോ, deletion of reference ആണോ, അതോ infidelity ആണോ. ദാറ്റ് ഇസ് grandeur. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ grandeur പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. ഓക്കെ, then behavior therapy in which the pleasant stimulus is paired with the unpleasant അല്ലേ. pleasant stimulus is paired with the unpleasant അല്ലേ. സൈക്യാട്രിയുടെ മെനടുത്ത ക്ലാസ്സിലും സെയിം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിറ്ററന്റ് തെറാപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് അവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ, അവേർഷൻ തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഡൈസൾഫിറാണ് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ലേ. then which of the following statements are എന്താണ് correct about the positive symptoms of schizo അല്ലേ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൈക്യാട്രി മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസും നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസും ടൈപ്സും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്തും പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. സോ ഡെലൂഷൻ ഉണ്ട്, ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട്, ആൻഹിഡോണിയ ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും ഒറ്റതല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് 1, 4 അല്ലെ. ദെൻ 1 and 4 വീണ്ടും എന്താണ് 2 and 4 ദെൻ 1, 3 എന്താണ് 1, 2, 3 ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഏതാണെന്ന് കൂടി ഇടണം. അത് കുറച്ചൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്, കാരണം നമ്മൾ ആ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓൺലി 1 and 2 ആണോ 1 and 4 ആണോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ. സോ ഏതാണ് 1, 2 and 3 ആണ് ആൻസർ. സോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് എന്താണ് വോളണ്ടറി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രസിങ് തോട്ട്സ് ഓർ ഫീലിംഗ്സ് ഫ്രം വൺസ് അവയർനെസ് അല്ലേ. എന്താണ് വോളണ്ടറി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് എന്താണ് ദ ഡിസ്ട്രസിങ് തോട്ട്സ് ഓർ ഫീലിംഗ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, റിഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, സബ്ലിമേഷൻ ഉണ്ട്, സപ്രഷൻ ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഇസ് സപ്രഷൻ അല്ലേ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഓഫ്, വീണ്ടും സെയിം ആ പാറ്റേൺ ആണ്. നോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞുള്ള നോയ്സ് അതുപോലെ ഹിയറിംഗ് ഡെഫിസിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അതിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി ചിലവർ മേ ബി ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റിക്കുന്നവരും കാണുമായിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ അതിൽ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ
സോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ്? എയിൽ എന്താണ് 1ഉം 3ഉം ആണ്, ബി ആണെങ്കിൽ 1ഉം 4ഉം ആണ്, സോ സി ആണെങ്കിൽ 2ഉം 3ഉം ആണ്, ദെൻ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ 1 2 3 4ഉം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഏതാണ് 1ഉം 4ഉം ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ. ദ എഡ്യൂക്കബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് മെന്റൽ ഹാൻഡിക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഹാൻഡിക്യാപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അന്ന് എന്താണ് ഈ സൈക്കാട്രി പറഞ്ഞ സമയത്തും ഡിസ്കസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്തും എഡ്യൂക്കബിളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പറ്റാത്തതും ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. സോ 21 to 35 ആണോ, 0 to 20, 36 to 50, 51 to 70 അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കബിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ 51 to 70 പറയാം. ഓക്കെ, ദെൻ ലെവിട്രൻസെറ്റം ഡ്രഗ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഏതാണ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ, വേറെ ഒന്നുമില്ല ആലോചിക്കാനായിട്ട്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെഫ്രോട്ടിക് ഏട്രിയൽ സീഷേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമോണിയ, ദാറ്റ് ഈസ് സീഷർ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് സീഷർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ the target group of എന്താണ് വീക്ക്ലി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിപ്സ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ? ഈസ് ഇൻ അഡൾട്ട് മെയിൻലി എവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ്, നമ്മൾ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞാണ് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ? ഏതാണ്? സോ ഇന്ന് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, വിപ്സിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഏതാണ്? നമ്മൾ അഡൾട്ട് ആണോ, സ്കൂൾ ഗോയിങ് ഗേൾസും ബോയ്സും ആണോ, ഓൾഡർ പീപ്പിൾ ആണോ, അതോ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്താണ് ഇൻഫാൻസ് ആണോ എന്നാണ്. സോ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്കൂൾ ഗോയിങ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആണ്. ദെൻ which of the following does not belong to the major criteria of Jones criteria? നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്ര സാധനങ്ങളുടെ മേജർ മൈനർ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ? ഓക്കെ, ഏതാണ് മേജർ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യാത്തത് അല്ലേ? ഫോർ എന്താണ് ഡയഗ്നോസിങ് ദി അക്യൂട്ട് റൂമാറ്റിക് ഫീവർ അല്ലേ? കാർഡൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, കോറിയ ഉണ്ട്, ആർത്രൾജിയ ഉണ്ട്, പോളി ആർത്രൈറ്റിസ്. സോ അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആർത്രൾജിയ അല്ലേ? ദെൻ ദ poor communication skill, repetitive behavior, abnormalities in social interactions are the characteristic manifestations of. So ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? സയൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. poor communication skill ആണ്, repetitive behavior ആണ്, then എന്താണ് abnormalities in social interactions ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം വരുന്ന characteristics എന്താണ്? ADHD ആണോ, autism spectrum ആണോ, learning disability ആണോ, temper tantrum ആണോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി autism spectrum ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ? then ugly duckling stage എന്താണ് ഈ അഗ്ലി ഡക്ലിംഗ് സ്റ്റേജിന് ഡെൻഡീഷൻ അല്ലെ? മെയിൻലി ഇത് വരുന്ന ഏതാണ്? ഇതൊരു നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് വരുന്ന ഡെൻഡീഷനിൽ. ഇൻഫാൻസി ആണോ, അഡോളസെന്റ് ആണോ, പ്രീ സ്കൂൾ ആണോ, സ്കൂൾ ഏജ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സിംപ്ലി ഇത് സ്കൂൾ ഏജ് ആണ്, നോർമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, then the common fracture in neonate during the passage through small maternal pelvis അല്ലേ? നമുക്ക് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്? ഫ്രാക്ചർ ക്ലാവിക്കിൾ ആണോ, ഫ്രാക്ചർ ഫീമർ ആണോ, ഫ്രാക്ചർ സ്കള്ളാണോ, ഫ്രാക്ചർ പാറ്റല ആണോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ചർ ക്ലാവിക്കിൾ അല്ലേടാ? Then which of the following method is not used to estimate എന്താണ് ബോഡി സർഫസ് ഏരിയ ബേൺഡ്? ഈ ബേൺസിൽ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് നമ്മളെ ലുൻഡ്രോഡർ, പാമാർ, റൂൾ ഓഫ് 9 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ ഓഫ് 10 ആണ്. അന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ductus arteriosus is a fetal large vessel in which connect ഏതൊക്കെയാണ്? റൈറ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട, ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് അസെൻഡിങ് അയോട്ട, റൈറ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് ആർച്ച് ഓഫ് അയോട്ട, ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മളെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എന്താണ് ഇത് വേണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള. സോ സിമ്പിൾ ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് എന്താണ് ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ടയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് പൾമണറി ആർട്ടറി വിത്ത് ഡിസെൻഡിങ് അയോട്ട, അത് ഓപ്ഷൻ ഡി. Then the ratio of all late fetal death and early neonatal death weighing 1000 grams. Okay, the ratio of എന്താണ് late fetal death പിന്നെ early neonatal fetal death, that is weighing in 1000 grams and above, and total live birth weighing 1000 grams. സോ ഇത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? പെരിനേറ്റൽ ആണോ, നിയോനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി ആണോ, അതോ പോസ്റ്റ് നിയോനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണോ, അതോ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണോ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ്? പെരിനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇൻട്രാപാർട്ടം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി പ്യൂപ്പറൽ സെപ്സിസ്? സോ സെയിം ലൈക്ക് ദ ഇപ്രാവശ്യം സാധാരണ ചില നമ്മൾ എക്സാംസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുൾ എക്സെപ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ആയിരിക്കും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുള്ള 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഏതാണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ എന്താണ് ഇൻട്രാപാർട്ടം
antepartum risk factor of the puerperal sepsis. ഏതാണ് antepartum hemorrhage, dehydration, ketoacidosis, then preterm labor. അല്ലേ? ഏതാണ് puerperal sepsis ന്റെ intrapartum risk factors? Okay, so the answer is എന്താണ് A, that is 1 and 3 ആണ്, that is antepartum hemorrhage, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ preterm labor ആണ്. Okay, then which of the following is a fact of എന്താണ് endometriosis? That is asymptomatic in good number of cases, absence of remission in pregnancy. Endometriosis നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? So actually ഇത് ഫാക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആർ പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സൈൻസ് ആണോ അതോ നോട്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എന്താണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണോ? ഏതാണ് സിമ്പിൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ഇൻ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ്, സിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് ഇൻ ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ദ പോസിറ്റീവ് എവിഡൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ലിവിങ് ഫീറ്റസ് ഏതാണ്? എല്ലാവരും എഴുതി കാണും അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാനല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്യൂപ്പറൽ എമർജൻസീസ് അല്ലേ? ഗൈനക്ക് ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹെമറേജ്, അക്യൂട്ട് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആൻഡ് ഷോക്ക് അല്ലെ? ഏതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്യൂപ്പറൽ എമർജൻസി ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് 3 കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൽ ഏതൊക്കെ 2 അടുത്ത് വരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ പിന്നെ ഇതിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് കണ്ടു, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് 1 and 2 and 3 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ദെൻ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവൽ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നോർമൽ വാല്യൂസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂഷ്വലി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്രിയാറ്റിനും ബ്ലഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അതിനോട് മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫറസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്ന മഗ്നീഷ്യം ആണ് അല്ലേ? ഏതാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 4 to 7 milli equivalent per liter ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Which of the following is true regarding the Erb's palsy? അല്ലെ, Erb's palsy റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇഞ്ചുറി ടു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെർവിക്കൽ നെർവ് റൂട്ട്സ് ആണോ, ആംസ് റിമൈൻ അബ്ഡക്റ്റഡ് ആണോ, ബൈസെപ്സ് ചെക്സ് ലോസ്റ്റ് ആണോ, അതോ ഹാൻഡ് ഗ്രാസ്പ് ഈസ് അബ്നോർമൽ ആണോ? സോ ട്രൂ റിഗാർഡിംഗ് ദി Erb's palsy എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സിംപ്ലി ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബൈസെപ്സ് ചെക്സ് ഈസ് ലോസ്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി. ഫെയിലിയർ ഓഫ് എമിഷൻ ഓഫ് സെമൻ. സോ ഈ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും 1-2 ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ള സാധനമാണ്. ഈ അസോസ്പെർമി എസ്പെർമി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് പാടാണ്. ഇവിടെ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് സെമൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദി എമിഷൻ ഓഫ് സെമൻ അല്ലേ? സോ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി എസ്പെർമി ആണ്. Okay, so which of the following can prevent prolonged labor? Which of the following can prevent എന്താണ് prolonged labor? So ഇവിടെയും സെയിം എന്താണ് antenatal or intranatal detection, use of എന്താണ് photograph, then avoiding the augmentation of labor. So ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? prevent അല്ലേ? Which of the following can prevent എന്താണ് prolonged labor? So ഓപ്ഷൻസ് ഏതായിരിക്കും? 2 ഉം 3 ഉണ്ട്, 1 ഉം 2 ഉണ്ട്, 1 ഉം 3 ഉണ്ട്, all of the above ഉണ്ട്. That is 1 ഉം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, that is only 1 and 2 ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Okay. Then, which of the following are എന്താണ് hazards of gestational diabetes mellitus? Okay, ഏതാണ്? increased perinatal loss, macrosomia, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ oligohydramnias ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. സോ ഓൺലി 2 and 3 ആണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി macrosomia and oligohydramniasis ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, which of the following statement is are of correct about withholding resuscitation in newborn? സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് നമ്മളൊരു ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ? സോ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അബൌട്ട് വിത്ത്ഹോൾഡിംഗ് ദി റെസസിറ്റേഷൻ ഇൻ ന്യൂബോൺ. ഏതാണ്? ബർത്ത് വെയിറ്റ് ലെസ് ദാൻ 400, ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് ലെസ് ദാൻ 23 weeks, then assistol for less than 10 minutes after effective resuscitation. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 2 ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 and 3 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് ലെസ് ദാൻ 23 വീക്കും, assistol for less than 10 minutes after effective resuscitation. Then one speaker addresses large audience method of teaching അല്ലേ? സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റിസർച്ച്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ? സോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ എന്ന്. സോ അങ്ങനെ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഏതാണ്? ലെക്ചർ ഉണ്ട്, സിംപോസിയം ഉണ്ട്, പാനൽ ഉണ്ട്, റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? ലെക്ചർ. ഓക്കെ, then find the mode of the following distribution അല്ലേ? മീൻ, മോഡിയം, മീൻ, മോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലടാ? സോ അപ്പോൾ ഇതിന് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലടാ?
സോ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപിളി എന്താണ് 3 അല്ലേ. സോ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് ആൻസർ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ലെവൽ ഓഫ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ പി ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ്. സോ പി ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മേക്കിംഗ്. സോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ചൊരു മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ടൈപ്പ് 1 എറർ ആണോ ടൈപ്പ് 2 എറർ ആണോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണോ നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്, ദാറ്റ്സ് ടൈപ്പ് 1 എറർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ വാല്യൂ ഇഫ് ദി ഏത് ഡേറ്റ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നോമിനൽ ഓർഡിനൽ ഡേറ്റ റേഷണൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. സിംപ്ലി എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ടെൻറ്റേറ്റീവ് പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ്. സോ സിമ്പിൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, then that is a tool that assigns a എന്താണ് numeric score on a continuum with respect to attribute of being measured. എന്താണ് structured questionnaires. Then cut off നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ ഒക്കെ വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, then എന്താണ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂ സോർട്സ് ഉണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് സ്കെയിലാണ് ആൻസർ വരുന്നത്, ബി ഓപ്ഷൻ. ഫോക്കസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കും ടീച്ചർ സെന്റേർഡ്, സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്റേർഡ്, സൊസൈറ്റി സെന്റേർഡ്. ഒന്നുമില്ല ആലോചിക്കാൻ, ഏതായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ് ആണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then dash is a teaching method. So education related that is a teaching method that encourages critical thinking of the learner and analyze the situation and apply the principles to reach a valid conclusion. ഏതാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ആണോ, പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മോഡ്യൂൾ, problem based learning. So simple problem based learning, that is a option D ആണ് correct. Okay, then size of flash card. So ഈ size of flash card സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് എഴുതിയത് 10 to 15, 10 to 20, 15 to 15, 25 to 30, that is 10 to 15 ആണ്. Okay, a quasi experimental design does not have the feature of. Okay, quasi experimental ആണെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ, കൺട്രോൾ, റാൻഡമൈസേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ സിംപ്ലി ദ റാൻഡമൈസേഷൻ അത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, then an organization that defines the hierarchical relationship authority and responsibility is there അല്ലേ. സോ ഇതിൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അന്ന് പോസ്റ്റ് പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധാരണ സ്ഥിരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അല്ലേ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ, ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ, ലൈൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ, അതോ ഇൻഫോർമൽ ആണോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. Which one of the following is a necessary process that requires healthcare institutions to meet എന്താണ് minimum standards of operate എന്താണ് accreditation, affiliation, licensure or എന്താണ് certification, that is simply എന്താണ് licensure. Okay, the means of direction, guidance and controlling the workforce to accomplish the assigned task in a management process. Okay, ഏതാണ് means of direction, guidance and controlling the workforce and to accomplish the assigned task in the manager process is delegation, supervision, motivation and observation. ഏതാണ് that is the supervision. Then diagrammatic representation of the formal organizational structure. ഏതാണ് formal organization organogram ഉണ്ട്, Gantt chart ഉണ്ട്, PERT chart ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പൈ ഉണ്ട്, that is the organogram. Principle of ethics, that means tells the truth, be honest with the patient and families and peers. Simply ഏതാണ് fidelity, maleficence, veracity, beneficence, that is the veracity അല്ലേ. Process of moving or allocating the human resources to new workstation within the organization. എന്താണ് മൂവിങ് or allocating the human resources ആണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അപ്രൈസൽ ഉണ്ട്, അലോക്കേഷൻ, that is the deployment. The process of ensuring that events conform to plans in an organization അല്ലേ. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേടാ കുറച്ച് കൂടുതൽ. സോ എന്താണ് ensuring that events conform the plans in an organization ഏതാണ് പ്ലാനിങ് ആണോ, കൺട്രോളിങ്, ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഡയറക്ടിങ്, that is the controlling. The quantity of stores set apart is used only at the time of emergency for
unforeseen demands is called. ഏതാണ്? ബഫർ സ്റ്റോക്ക്, സൈക്കിൾ സ്റ്റോക്ക്, ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റോക്ക് ഓർ അവൈലബിൾ സ്റ്റോക്ക്. ഏതാണ്? ബഫർ സ്റ്റോക്ക് ആണ്. ഈ സെയിം ബഫർ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. So the style in which എന്താണ് management does not allow the subordinates to participate decision making due to എന്താണ് low confidence in them is known as. ഏതാണ്? exploitative, authoritative, consultative and participative. Simply the authoritative. ഈ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ്, മീഡിയം, ഇന്റർമീഡിയറ്റും മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു. എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ്. എടാ then the last one is the എന്താണ് പോസ്കോബ് LA7 activity acronym coined by one of the following expert in the management. Simply ഒന്ന് നോക്കണ്ട ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗില്ലിക്കാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. അല്ലെ ലത്തർ ഗില്ലിക്കാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ JPHN മോഡലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഭയങ്കര വിഷമം വന്നിരിക്കാം. സോ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ DME എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. ഇച്ചിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അത്ര ഭയങ്കര ടഫ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാലും മോർലി ടഫാണ്. കട്ട് ഓഫ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആകണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പേര് ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് മാറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ സംടൈംസ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് എന്തായാലും ഭയങ്കര നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 50-60 ഒക്കെ റേഞ്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ JPHN വന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി അപ്പോൾ അത്രയും എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ എപ്പോഴും വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആധികാരികമായി പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ അപ്പം അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെടാ. സോ അപ്പം എനിവേ താങ്ക് യു. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് ഇപ്പം ഇനി അടുത്ത വരുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗ് എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്സ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോച്ചിങ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി. ഇനി അടുത്ത ഒരുപാട് എന്താണ് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിംസ് ആയാലും റെയിൽവേ ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല മാർക്കോടെ പാസ്സാവുക. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ DHS വിളിക്കും ഇനി. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചൊരു നമുക്കൊരു വീണ്ടും ഇനി ഏത് ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു.